जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानकु हृदय स्वागत। आंभर एही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपरे बहुत प्रभाव पकाई थाए। आज आश्विन मास 11 दिन सेप्टेम्बर 27 तारीख शुक्रवार। आज तिथि नक्षत्र है आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी तिथि संध्या 4:12 पर्यंत रहुछि। पुष्या नक्षत्र राति 4:17 पर्यंत रहुछि। कर्कट चंद्र अहोरात्र 60 दंड पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र कौनसी राशिर नाही। आजिर निषिद्ध खाद्य हेउछि कलम्बी बा कलम शाग। अपराह्न 4:12 पर शिंब भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला हेउछि प्रातरु दिबा 6:24 मध्य, पुणी दिबा 7:12 पर 9:38 मध्य। एथिला आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा समस्त 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। धन लाभ प्राप्तिर भल अवसर प्राप्त होई पारे। भाग्य बुद्धिर भाग्य आपणको साथी देव। काम कार्य क्षेत्र रे भल सफलता प्राप्त होई पारे। सेथिपाई आपण निजर कार्य प्रति सतर्क रुहंतु एवं समय अनुसार कार्य करिबा पाए प्रयास करंतु। आपणकर निज लोकमानक सहित संबंध सामान्य होई पारे। सेथिपाई कोनोसी भावरे बहुत अधिक संबंध बनाइबा पाए प्रयास करंतु नाही। निज कार्य प्रति आश्वस्त रुहंतु। समय को देखि करी कोनोसी कार्य को करंतु, जहा फल रे आपणको सफलता भल भाव रे मिलिबो। प्रेम संबंध को नहीं करी मामला खराब होई पारे। जणे अन्य प्रति अविश्वास करिवार कारणरू चिंतार महल बनी पारे। कौनसी भाव में अलगा हेबार स्थिति उत्पन्न होई पारे। कार्य व्यवसाय रे संबंधित लाभ प्राप्त हेबार अवसर प्राप्त होई पारे। कौनसी कारणरू विवाद उत्पन्न हेबार संभावना बनी पारे। वर्तमान समय रे विशेष रूप से स्वास्थ्य तथा शत्रु प्रति सावधान रुहंतु, जहा फल रे कौनसी प्रकार समस्या उत्पन्न न हेउ। सेथिपाई प्रथमरु ही यार विशेष ध्यान रखिबे। एथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। बाहर को यात्रा इत्यादि रे लाभ प्राप्तिर संभावना अछि। वर्तमान समय रे आपणको पाई कौनसी बाहर को यात्रा रे जीवार जोग मध्य बनुछि। जदि आपण विदेश यात्रा करबा को मन बनाई छंती, तेरे प्रयास करिवारे सफलता प्राप्त होई पारे। संतान पक्ष को नहीं करी चिंता उत्पन्न हेब। शीघ्र बाजी रे कौनसी मध्य कार्य करंतु नाही। निज सहकर्मी मानक सहित भल संबंध बनाए रखिबा को प्रयास करंतु, जहा फल रे आपणको सफलता भल मिलिबो। निजर प्रेमीजन मानक सहित परस्पर मध्य रे सामंजस्य उत्तम हेउ, यह ध्यान रखिबा आवश्यक। जदि कौनसी भाव में परस्पर मध्य रे मतभेद उत्पन्न हुए, तेबे ताहाकु दूर करबा को प्रयास करंतु। निजर जीवन रे बड़ उद्देश्य रे पूर्ति पाई अल्प बहुत त्याग करिबा लाभदायक अटे। जदि कौनसी भाव में कार्य व्यवसाय संबंधित कौनसी असुविधा अछि, तेबे ताहाकु दूर करबा को प्रयास करंतु। आपणको पाई भल होई पारे। कौनसी भाव में रक्त संबंधित विकार उत्पन्न हेबार संभावना बनुछि। तोतरी परीक्षणर आवश्यकता पड़ी पारे। एथिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। जदि आपण विद्यार्थी अटंती, तेबे शिक्षा प्राप्ति पाई भल अवसर प्राप्त होई पारे। जदि आपण राजनैतिक क्षेत्र रे पकड़ बनाइबा पाई प्रयास करुछंती, तेबे वर्तमान समय रे आपनको भल सफलता मिल पारे। भवन वाहन इत्यादि सुख सुविधा प्राप्त हेबारे मध्य संभावना बनुछि। गृह कार्यगुड़िक प्रति दायित्व बढ़ी पारे तथा माता पिता सहित संबंध भल हेबा सहित आपणको तांकर सहयोग मध्य प्राप्त होई पारे। अवश्य आपणको मित्र मानक सहयोग कम प्राप्ति हेबो तथा पद पोजिशन प्राप्ति रे व्यवधान किंबा विलंब उत्पन्न होई पारे। प्रेम संबंध को नहीं करी स्थिति बहुत भल होई पारे। अतः यह फल रे आपणको प्रेम संबंध रे प्रागढ़ता बढ़िबो एवं यह स्थिति बनिबो। साहस एवं उत्साह बहुत भल होई थाए। परंतु जदि आपण चाकरी करंती, तेबे कौनसी भाव में निवेश करिवार प्लान करि पारंती, कारण एही मासरे आपनको निवेश रे भल लाभ प्राप्त होई पारे।
ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ସିଜନାଲ ରୋଗ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ହୁଏ ତେବେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟନ୍ତି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ପକାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ କି ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ତଥା ଘର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ବନିପାରେ। ଶୀଘ୍ରବାଜିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ ତେବେ ଏହି ମାସରେ ସାମାନ୍ୟ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ୁଥିବା ମନରେ ଅଶାନ୍ତ ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରମୋସନର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ହୋଇପାରେ ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପରସ୍ପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପିଛା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିପଟାଇବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଅତଃ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ତଥା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ବିବାଦ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାକୁ ମନ ବଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଏବଂ ସାଥ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ବୁଝିବା ସହିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ମଜବୁତ ଅଟେ, ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ବିବାଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନିଜ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଫୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମୀଜନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଗଳତା ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ନିବେଶର ମାର୍ଗ ଖୋଜିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଭବନ, ବାହନ ଇତ୍ୟାଦିର ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଜଣେ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ରାଗ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳତା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ମାମଲା ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସର କାରଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ମହଲ ବନିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଭାବରେ ଅଲଗା ହେବାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନର ଦେବା ନେବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୋଇପାରିଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅସୁବିଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦିର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧନଧାନ୍ୟ, ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନେବା ପରେ ହିଁ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ତଥା ଘର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତିର ମହଲ ବନିପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲକୁଲ ନିବେଶ କରିବାକୁ ମନ ବଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କରିବାରୁ ଆପଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିବାରୁ ମନ ଅଶାନ୍ତ ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅବସର ମିଳିବ ତଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି କାମକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ସେଥିରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାମଲାରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ତାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନେବା ପରେ ହିଁ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସାବଧାନ ରହିବେ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ କାରବାରରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଉନ୍ନତିଦାୟକ ରହିବ। ଅତଃ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଘର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗୃହ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତାହା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦଖଲ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମୀଜନମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ କୌଣସି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର କାରଣ ହେଉ, ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ପଦ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବ୍ୟବଧାନ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦିବାଜିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନିବ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ବନିପାରେ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ସହିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ମଜବୁତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ
ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାର ମହଲ ବନିପାରେ। ନିଜ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଭଲ ମିଳିବ। ଧନଧାନ୍ୟ, ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ରିଲେସନସିପ୍ର ଆଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅକସ୍ମାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟସ୍ତତା ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତତା ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା ତଥା ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଘର ପରିବାରଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ବନାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅତଃ ଆପଣ ନିଜର ଘର ପରିବାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ମିଳାମିଶା କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଭଲ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥିତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣରୁ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଅତଃ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଲ ଦିଗରେ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।